حسيني مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرد به تعطرت والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم في كل من دار الأوصاف محمد وقول وجهت إلى الله وسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا في المحمود ويرزق عمل بالعمل مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصفة الموصولة اللهم يا من إله الآمن الله به وعلى بعزته تحق الحفظ وشافى من هلق وضعته غامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة والأمانة وفي سرك وحامل أعوادك الشاملة
والمخصص بالشرب آخر في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم عن ذلك في عبادك وساقيك وشرشدك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرتك ربي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشأن مقام العظيم تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وانتفضنا في جميع وتقلباتنا في جميع رعايتك وأصيل قائدك وتبلغنا ذريتنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب آمالنا وتقبل منا من تحرق من نية عمل وتجعل هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع المسالك والحق فاجر من أماكن ولعلك من الحاضرين اللهم إنا لا أطمع في رحمة خاصة فلا تحرمنا وضرنا منه وسيلتنا إليك يا الله فلا تخيبنا آمنا بك بالرسول كما جاء به من الدين وجهنا به كما شهدين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بما سأل والسائل بما سأل نسألك حسن الخاتمة والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا من هذا الحبيب وأجر وله ظهره وعمي بركة وشريف بيد أولادنا وعلى قلنا ولنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأجر في جميع المنشورة ومسلم الإيمان بالمرء معنا النصورة واكشف لهم مكروبين واقدر من يغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمل بشر المعادين وارزق عدلا بلاد الحق بجميعنا والأقدار وعيد بدليل من عندك ونصر على المعاونين المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بإذن عظيم جميع البلايا واجعلنا يا رب بإذن جميع البلايا واجعلنا يا رب بإذن عظيم جميع البلايا وفي العز المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا في العمل بالطاعة والصدق في خدمة القائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وبه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بل سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para habaib wa syara'ib, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus kepada Bapak penceramah pada malam hari ini, Tuan Guru Kiai Haji Ja'faruddin yang datang dari kota Samarinda.
dan seluruh para hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya jualah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam kita memperingati acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, rahmat bagi sekalian alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar At-Taibah RT 15 Komplek Perdana Geria Asri tanggal 8 Januari akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pengajian ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga ceramah agama, acara keempat doa sekaligus penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh salah seorang alim ulama yang berada di muka kita bersama. Kami persilakan. حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى كل الصحابة والقرابة وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح خصوصا الشيخ محمد رشاد البنجري والشيخ أبو بكر الزين عبد الله لهم الفاتحة. Semoga dengan adanya pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mintakan kepada Kanda Muhammad Iqbal. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
Bismillahirrahmanirrahim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi telah kita berdengar bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada pembaca khususnya dan kepada kita para pendengar pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada yang terhormat, yang mulia Al-Alim Al-Alamah Aribillah Ki Haji Za'faruddin yang datang dari Samarinda. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha. Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibi wal mi'raj wal burq wal alam jismuhu tahirul mutahhir اسمه مكتوب مرفوع عن اللوح شمس الدجى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين أشرف الثقلين نبي الحرمين محبوب عند المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون
كماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى وتقلبك في الساجدين. Yang sama-sama kita muliakan seluruh dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para habaib, para syaraib, dan para tuan-tuan guru barataan yang ada di kampung yang berkah ini. Mudah-mudahan berkat dzurriyyat Nabi, para habaib, para tuan-tuan guru, para orang soleh, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang ulun muliakan tokoh-tokoh masyarakat, mungkin ada dari pemerintahan, mungkin ada pecamat di sini, ada PRW, RT, pembakal, dan seterusnya. Pengulu ada juga lah. Alhamdulillah. Juga yang ulun muliakan qari yang telah membaca Al-Quran tadi, juga pimpinan maulid, juga relawan-relawan yang membantu acara ini, juga masyarakat seberataan dan hadirin dan hadirat juga yang mendengarkan di dalam streaming atau HP-nya masing-masing, dan jami'il muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur, malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara yaitu peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj yang terjadi pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seberataan ini nah hadir ini dipandang oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi, lebih-lebih syafaatul uzma yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang mengatasi kemuliaan Nabi. Bahkan seluruh alam semesta ini mulia karena diandaki kemuliaan Rasulullah. Jadi Rasulullah yang mulia ini dikhususkan oleh Allah dengan mi'rajnya, naiknya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mi'raj Nabi Isra dulu. Isra itu dijalankan. Ayatnya subhanalladzi asra bi abdih sampai akhir. Adapun mi'raj surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sabiqum ma sampai akhir ayat. Maka tidak ada yang pernah naik mi'raj yang sempurna naiknya sampai hadrat Allah, hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Jadi bebuhan pian di sini orangnya sayang-sayang lawan Nabi barataan. Ulun umpat di sini, mudah-mudahan ulun disayangi Nabi juga. Ya, jadi sayang lawan Nabi itu karena kawa diulah-ulah itu karena
wahbiyah atau pemberian dari Allah. Nah itu dulu yang perlu disyukurin Tuhan, kita bisa sayang dua Nabi. Kenapa jadi sayang? Karena Allah ma'andaki sayang lawan kita. Jadi sayang kita dua Nabi karena Tuhan ma'andaki sayang. Nah sayang yang di wadah kita ini ampun Allah. Nah, jadi kita menyayangi Nabi. Jadi amun nangka itu nang menyayangi Nabi itu hakikatnya Allah juga. Nah, jadi inilah yang kita harapkan supaya bertemu lawan nang disayangi. Nabi Isra Mi'raj. Imbah itu naik ke langit. Nah, habis kisah Mi'raj. Isra itu jalan, Mi'raj naik ke langit. Kenapa jadi naik? Setiap yang dinaiki pasti tinggi wadahnya. Ujolah. Mun ada orang bapadah naik tapi rendah, itu lain naik karena itu bekerawat. Nangaran naik tuh tinggi. Nah, ini Nabi naiknya tinggi benar. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Bahkan maliwati itu ditakoni Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar, uji orang kafir, ikan percayalah Muhammad tuh malam tadi dijalankan dari Masjidil Haram. Ujian Nabi ujian Sayyidina Abu Bakar lebih jauh daripada itu naik sekalipun aku percaya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar dibukakan oleh Allah. Makanya dengan Siddiq itu nang berdahulu membujurakan tentang Isra dan Mi'raj. Naik sampai ke langit yang ketujuh, melampaui meliwati pada itu. Sampai Sidratul Muntaha, Arab mau sampai kepada hadrat. Yang hadrat itu tidak pernah dimasuki oleh wujud yang lain kecuali yang diberi izin oleh Allah masuk ke dalam hadrat itu adalah wujud Nabi Muhammad. Itu ngaranya Hadratul Qudsiyah. Lailan sara amma lailan sara wa amma fi hadratil qudsiyah fi hadratil qudsiyah, hadrat yang suci. Hanya Nabi nang kawa masuk di situ, nang lain kada boleh. Kenapa? Karena nang lain itu kada diidinakan. Bilanya masuk ke situ hancur. Nah, kada kau masuk sembarangan di situ. Nabi malam itu masuk. Contoh kisah masuk. Padahal sebelum masuk sudah masuk. Cuma kisah supaya orang tahu mun kawin itu lah kada dikisahkan dua orang, kada ditampayakan syiar nikahnya. Orang kada tahu. Walaupun ini sebelum nikah sudah nikah berdahulu, ngarannya nikah siri. Besunyian aja. Kenapa kada kau nikah jahir? Bersunyian bini Tuhannya hamuk kamu tahu. Jadi mau kada mau terpaksa nikah bersunyian dulu. Nah kalau sudah damai baru nasib. Ya kah? Nah itu. Jadi kada berpadahan dulu.
supaya orang tahu. Nah ini Nabi Muhammad ini sebelum Mi'raj bukan sudah Mi'raj. Nabi itu pada hakikat, ini pada hakikat kada pernah Mi'raj, kada pernah naik. Kayak apa hendak naik? Amun sudah di situ. Seasalnya mulai Tuhan menciptakan kuni Muhammadan, jadilah engkau Muhammad, bentuknya masih nur, itu sudah berada di hadrat Tuhan. Ini Nabi kada. Cuma kenapa jadi syariat jadi naik? Wajib dipercayai supaya apa? Supaya kita tahu nih makam Nabi Muhammad ini kedudukan Nabi dinaikkan ke atas. Satnya berbulik-bulik, satnya naik, mun hakikatnya kada sing naikkan, sudah berada di hadrat Allah selamanya. Iya kah? Makanya Nabi itu sudah mati juga. Ainahu yanam wa qalbuhu lam yanam. Mata Nabi bapajam, namun hati Nabi kada sing pajaman. Hakikat Nabi kada pernah goreng. Mata sidin bapajam menyerupai orang goreng, tapi hakikat sidin, hati sidin kada sing guringan. Itu Nabi kita, bukan Nabi orang. Mesti kita gembira, mesti kita bersyukur ada punya Nabi yang seperti ini. Allah luar biasa, kada nang main-main. Dikisahkan Tuhan di Quran. Mungkin kada percaya lawan Quran, apalagi dipercayai. Wajib hukumnya walau seayat wajib dipercayai. Ada surah Isra di situ, ada di situ surah An-Najm mengisahkan Mi'raj. Jadi kita melihat mengisahkan Mi'raj, baca Quran. Sayang tambah lawan Nabi ini menambah kerinduan. Kenapa orang Nabi itu jalan? Nabi itu jalan untuk kita mendekatkan diri menuju kepada Allah. Walaupun Nabi itu lain Tuhan, tapi jalan Tuhan di situ. Amun kada berjalan, ia sasat. Mun kada berlampu, ia sasat juga. Menuju ke bini anom tak ke bini Tuhan, menuju ke bini anu ya nang camu punya berlampu nyaman bemerek ini bini Tuhan, ini bini anom nyaman tuh. Mun sebuting aja setuju kau ada min Tuhan kacau min Tuhan tangga goreng mati lampu japa-japa dikira pun bini sekalinya harus singut min Tuhan nya kada berlampu. Nah, orang yang memperingati perayaan baik Maulid, baik Mi'raj, ini ngarannya orang mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Tuhan yang paling besar adalah wujudun Nabi. Iya kah? Wujud Rasulullah itu nikmat yang paling besar. Dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatal. Nabi untuk ngebagi-bagi rahmat, nabinya apa? Nabinya ain rahmatnya. Nah diri sini dibagi-bagi sidin. Nang jadi kita bisa melihatnya karena berkat diri sidin. Nang kita bisa mendengar karena berkat diri sidin. Maka Nabi Muhammad itu di awak kita ini sidin yang perangan, madat sidin berperanan di awak kita ini adalah wujudun Nabi. Oleh karena itu Nabi Muhammad di awak kita ini sirnya, berkatnya bukan di hati aja. Zahiran wa batinan, luar dan dalam itu bagian min Rasulullah sallallahu. Wa kulluhum min Rasulullah multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Naik kaya, naik kisah naik supaya kita ini nyana di syariat.
Nabi mencontohkan syariat kayak ini. Ya kah? Hal sin menceritakan hakikat kayak ini. Naik sini. Bertamulah lawan Tuhan di situ. Tuhan kada di atas. Tuhan di atas kada, di bawah kada. Mun Tuhan di atas bertempat mustahil, Tuhan bertempat. Mun Tuhan di bawah mustahil. Mbah, Tuhan meliputi, muhit. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhit, meliputi. Artinya Nabi itu kamanapun berada, sidin kada pernah terpisah dua Allah Ta'ala. Makhluk yang satu-satunya mulai awal kejadian sampai akhir sampai seterusnya yang kada pernah berpisah dua Allah. Walau bi qadri sana, qadri sina, sekejip mata Nabi kada pernah terdinding dua Allah Ta'ala. Kada pernah kada melihat. Makanya kada kau guring. Nabi kenapa kada kau guring? Amun Tuhan mencungkung. Istilahnya tuh pada mencungkung kayak ini bang. Nampak benar, nampak. Nengaran nampak tuh kelihatan. Durian tuh. Mun dibilak, dijalak, dikuit-kuit gitu. Baunya bang, wah, nah. Dijilat, manisnya nampak. Iya kan? Mun kita melihat durian tuh nampak benar, melihat nih lampu nampak benar, nah melihat nih mikrofon nampak benar. Rasulullah dan Allah lebih nampak daripada itu, lebih nampak melihat Tuhan Nabi daripada menampak melihat alam semesta ini. Iya kan? Nampak benar. Anwaruhu la'at lana, nurnya nampak. Nah kita kan sanggup ke situ melihat Tuhan nih. Jangankan kita, ya kak, jangankan PRT kan membakar. Wan, oh Pak Lurah ya Allah, ulun kira penguluh tadi. Ada babinsa kah? Babini satu. Babini satu. Kalau babindo, babini dua. Jangankan kita, jangankan yang lain. Nabi itu kurang apa? Nabi Musa. Tahu ya kalau pian Nabi Musa bahari. Ini ngecil 7 orangnya. Cuma kada pada tamu benar ya. Nabi Musa gelar kalimullah, gelar Rasulullah, gelar ulul azmi. Iya kada kau juga melihat Tuhan. Ini kan ini kisah MRT baru dia memang kisahnya kayak ini bang. Masa kita kisah MRT kisah orang bakal lahir ini mungkin. Orang kisah makan tuh pasti buat nasi gitu. Itu pokok kan. Bagi kisah MRT itu aja. Ngalih kisah MRT. Kenapa orang nonton film India jadi bahasa India? Nyata film India bahasa India. Haru-haru aja kisah ini aja. Memang acaranya nang kayak itu. Bila haul kisah guru, memang nang kayak itu kayak apa? Masa orang kisah orang makan orang aneh, orang kisah pengantinan, orang pengantinan masa kisah kematian di situ kan mungkin kan? Itu bungol dikirakannya nanya. Anda nggak merat itu, ini kisah merat. Bila hari kemerdekaan Indonesia, lalu ada kisah naik pinang, kan kayak itu, memang kayak itu, beruncing, itu memang kisahnya itu kayak apa? Orang kisah dalam kelambu, maulah kisah dalam kelambu meluntak, ada mau, anak kelambu malam pertama aja pengantin buah luntak. Apa hajatnya itu lain kisah. Bila kelambu tuh
sampai paham tuh. Iyalah. Oh, mah bungonya mikirakan. Kan tahu di judul. Baraatul istihalnya kan tahu di judul. Nah, kisah Mi'raj ini kisah nabi-nabi ya. Ujian Nabi Musa. Kan Nabi Musa dia hendak melihat Tuhan juga. Tapi biar jangan menyambat Nabi Musa. Wah, Nabi Musa tuh kayak kita jual. Ada itu Nabi Musa tuh mencontohkan juga. Mencontohkan sidin tahu Kenapa? Karena nur Nabi Muhammad tuh nampak di awak sidin. Nang jadi alim Nabi Musa, nang jadi sebuah penderan Tuhan, bukan Nabi Musa nya Bang, hakikat Musa nang di situ. Kapolres kan? Lain juga. Hakim lain juga lah. Dua kabinet. Kada juga. Kada juga. Wah. Wah. Babinsa. Kalau ulun MSE. Oh, titel MSE masih satu istri. Ya. Insya Allah akan dua. Menjadi babindo. Nah, kalau pecah lagi ini plastik, hampul aja. Cuma karena binco aja Bang. Ujian Nabi Musa. Ini Nabi Musa tuh mencontohkan lawan kita. Cinta Ya Rabbi andur ilaik. Ya Allah, urang kawak hendak melihat jad pian langsung. Nang kada bakukulitan lagi. Nang kada berhijab lagi langsung ujar Tuhan kada lantar ikam kada bisa langsung Musa dipadahkan Tuhan juga kada bisa. Oh ya siap. Ada kada lantarani kada bisa ikam selamanya ikam kada bisa melihat aku ikam kada kawa melihat aku hanya kalau kawa dipadahkan lah lantarani cuma jalan salah mun ikam hendak melihat aku juga sae panjur ila jabali ikam lihat di gunung tuh ya gunung Tursina tuh lihat dulu bujur-bujur bila ikam kawa melihat gunung itu pak ini istaqarra makanahu amun gunung itu istaqarra tetap kada ada perubahan pasau patorani ikam bisa melihat aku tes ke gunung dulu. Jangan langsung ke aku ya Tuhan dulu, ke gunung dulu. Cuma ikam ke situ ikhlakna alaika. Ikam ke situ bepatul sandal. Jangan ikam bersandal. Karena ikam berhadapan dua aku. Jadi orang berhadapan Tuhan tuh kada pakai sandal mau ke masjid. Jangan sembahyang bermasjid bersandal. Orang bersakian aja bersandal kada nyaman. Setengah jam dah ngakain aja kita. Ini sampai apa nih PRT? Mana PRT ini mana? Oh ada. Pembakar. Gimana Pak? Sampai Pan? Tahan sampai subuh lah. Tunggu kan sini aja orang bulik. Ada kalau konong ibuan pian ini sampai subuh. Ini kan tahan. Nah. Pan.
malam Jumat lah. Asa kepingin janggut silin. Asa kepingin. Udah Musa gitu kan kada bisa. Pacul sandalikam. Inna kabil wadil muqaddas itu ikam berada di lembah yang suci. Di mana andaknya? Di bumi. Di bumi itu disuruh Tuhan membuka sandal. Mun Nabi naik Mi'raj kada disuruh buka sandal. Nabi beradab benar begitu sampai Sidratul Muntaha, sampai ke mana itu ke arah sana, Nabi Muhammad hendak membuka sandal. Ujar Tuhan, ya Muhammad, la takhla'na alaik, jangan ikam buka sandal ikam. Nabi pakai sandal di atas, Nabi Musa di bawah, disuruh pacul. Kayak apa kabar? Hebatnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa alaihi salam sidin memandang ke gunung dengan pandangan yang tajam muraqabah. Karena perintah Tuhan tadi. Kopiah kayak itu nah. Kita kan kayak ini nah. Orang sembahyang kayak itu nah. Micihi guru. Saatnya Tuhan bertajalli menampak. Siap, siap. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, ketika Allah bertajalli, Tuhan menampakkan nurnya ke gunung Tursina. Bukan gunung itu jatuhan, Tuhan menampakkan di situ. Begitu gunung itu ditampakkan Tuhan nurnya, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, gunung itu meledak. Meledak. Musanya so'iqa, Musanya siap. Kita ini mun sudah terbuka di rumah itu, wah bini kita memamai, siap kita. Siap Musa, nah kada kawa, Nabi Musa kada kawa, kada kawa, kada kawa Nabi Musa. Hanya Tuhan, hanya ke gunung kada kau melihat, apalagi ugi Tuhan langsung. Wasilahnya gunung aja. Pernahlah mendengar cerita Nabi Muhammad Tuhan bertajalli lawan Nabi, Nabi siap kada ada. Dan itu kada diminta amun Nabi Musa bitalabin dengan meminta, ya Allah bisakah melihat? Nabi Muhammad kada pernah minta bi ghairi talab, kada pernah minta, tapi Tuhan menghendaki jadi. Dan bertajalli Tuhan kepada Nabi Musa kada waktu mulai awal sampai akhir, mulai alif sampai ya, tajalli Tuhan mulai A sampai Z. Nah, mulai awal sampai akhir Tuhan kada pernah berlepas pada Nabi Muhammad. Tajalli Tuhan sempurna. Jisamsu, jiwa sampai surga. Sempurna. Maka kada takut tanggung. Tuhan menolong Nabi Muhammad ini. Tajallal haqqu fi alamil qudisil wasi' liyanqadha bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi. Tajallian kamilah, tajalli yang sempurna, tajalli apa? Tajalli sifat Tuhan tuh menampak begitu.
Tajalli asma, nama-nama Tuhan semuaan dinyampakkan Tuhan ke Nabi Muhammad. Tajalli af'al, perbuatan Tuhan nampak di Muhammad. Dan yang luar biasa itu bukan zat sifat asma, bukan asma, sifat dan af'al lagi, zatnya diri Tuhan nampak di Muhammad sempurna. Sampai dia Nabi ucap walladzi nafsi biyadih, diriku dikuasai Tuhan. Berkata-kata dengan Tuhan, melihat dengan Tuhan, mendengar dengan Tuhan di dalam rahasia bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Aku dia Tuhan. Muhammad itu berkata, dengan aku Muhammad beribadat, dengan aku Muhammad maujud. Kesimpulannya hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Muhammad rahasiaku, ujar Tuhan, aku menjadi rahasianya Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sok Jumat. Ayo ya Pak, hebat kan Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudahan demi Nabi sana. Nang nurnya di mana-mana. Kada hancur. Nabi Muhammad kada hancur, kada meledak, kada siup. Menahan tajalli Tuhan. Oh yuk, kita apa kita malam ini? Malah banyak teh konya belum ada nih. Ada. Nah, tunggu pembalasan Batman ya. Panas. Mungkin penggawiannya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ainil wujud sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Musa kada sempat berdapat lawan Nabi secara zahir. Tapi sidin sudah tahu kabar Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di awak sidin itu memakai ampun Sayyidina Muhammad. Hah? Terabang mek ini gampang. Mun kada dihimati Pak Bupati mun kada dihimati nang kaina. Kita ini matian beratan. Ya kalau camat beratan, camat mati beratan kita. Mati beratan kita. Amun kada dihimati nang ini, lawan siapa kita minta tolong? Pangkat ketinggal, bini nang cantik mati, apalagi nang brengsek. Ya. Nang kaya mati, apalagi nang susah, nang sehat mati, apalagi nang jaring kada bampian. Kita nih, mun kada dihimati, nang orang beparakon Tuhan nih, nang menolong kita, nang mewasilahi kita, nang supaya kita tidak masuk neraka. Nabi Muhammad ini pakai. Karena orang yang barak Nabi, kada ada nang masuk neraka, semuaan nang surga. Nih, bubun ahli surga berdasar. Di langit nang keenam, Nabi Musa menunggui langit, penjaga langit. Anda kan di langit, qutbul wilayah. Di langit ke alam tuh si Musa tukang pegang langit di qutbul nang pertama Adam sampai nang ketujuh Nabi Ibrahim salam. Nah, Nabi naik, Nabi Musa tahu nih orang nang parak kon Tuhan. Jaka bahasa pemerintah ini ajudan Tuhan nang paraknya, tapi ajudan nang kada berpisah. Mun di dunia ini ajudan wakil kan bisa berpisah. Ajudan bisa bisa. Bupatinya di sini, ajudan di situ, tapi udah mau aja cuma terpisah bisa. Ya haruskan behera.
Ada mungkinnya bupati Beheran ajudan lompat ke dalam air kalau mungkin. Jujur lah. Nabi lawan Tuhan. Ia ajudan, ia wakil mutlak, ia syahid mutlak, ia madharul atam. Kada perlu bisa. Di mana ada Muhammad, di situ ada aku ya Allah. Muhammad lain aku, tapi aku ada di situ. Paham nggak? Iya kah? Ini yang nyaman-nyaman aja dipaham, jangan bilang sakit kita. Bila pusing kepala ini kita mengisahkan Nabi. Kayak apa Nabi Muhammad turun Tuhan? Bahkan Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad itu diangkat piden. Lalu Nabi naik langsung ke atas. Secara sudah syariahnya naik ke atas. Secara belakal basar sudah bertungguan di situ, bertungguan. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan meliputi, Tuhan meliputi Nabi Muhammad di mana aja meliputi juga nurnya itu. Kenapa? Mazhar, bayang-bayang dari Allah, tapelin Allah, kejahilan, cerminan. Mau hendak melihat tuh, lihat kelakuan Nabi itu mencerminkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik Nabi. Naik. Ini kita kalau bicara mah pakai sahan aja ini. Napa kami? Jibril, tahu ya Jibril kalau mau umpatin Nabi ke sana kemari sampai Sidratil Muntaha. Jibril kada mau naik lagi, setahan di situ. Asal membawa Nabi ke sana kemari, sampai ke Sidratil Muntaha. Jibril kada kalau lagi mau ucap, kada kalau lagi kenapa? Kada sanggup lagi. Ujian Nabi Jibril. Ya, umpati aku sih. Umpatin lah, kawali aku. Ya Jibril hendak umpati pian. Cuma bila umpat terbakar lon. Anu modal kada cukup. Modal kada cukup. Modal yang ada wadah ulun ini kita belum pian juga. Mingka wa ilaika juga belum pian juga. Nang memodalin Nabi Allah membagi-bagi Nabi Muhammad. Jibril dibagi Nabi Muhammad secukupnya. Kada kau sampai maliwati sementara. Cuma Nabi ini kan melajarin kita bila bak awal tuh ya kau datang bersama boleh jangan boleh berdahulu. Ayo umpatnya. Lau qudimtu ahrakan sana Jibril. Mun ulun melingkah sedikit terbakar. Hendak kayak umpat turun. Jadi Jibril tuh riwayat tuh manu juga melingkah sedikit tuh, melangkah sedikit. Kalimatnya ya kadu hampir terbakar. Nah sudah aja. Anu hampir sudah aja Nabi. Amun kada kawa kada kali pihak saya kawa. Masih tuh ya. Makan Jibril bertahan di situ aja, menungguin Nabi aja. Jadi Jibril tuh menungguin Nabi. Dia menungguinya kada bercatur bang. Menunggunya tuh musyahadah. Naik naik beberapa jam mata Nabi, beberapa jam beberapa bincilak sampai di hadrat itu kisah pada sudah sampai
Nang kaya apa Nabi dipadahkan hendak sampai kepada Tuhan. Sedangkan Nabi menuju kepada Tuhan, padahal sedangkan Tuhannya senantiasa kada berpisah dua Nabi. Nabi melihat dengan Allah, Nabi mendengar dengan Allah, Nabi bergerak berdiam dengan Allah, Nabi berhatar di hati dengan Allah. La tataharraku daratun illa biidnillah. Itu Nabi Muhammad. Naik. Nah begitu sampai ya Tuhan dan Nabi at-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi memberi salam dua Nabi. Allah Ta'ala memberi salam dua Nabi. Kayak apa kabar itulah. Hebatnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Nabi kita juga Assalamualaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita kan lupa lawan nubuhan kita. Yang belum lahir tuh kita sudah diberi didoakan Nabi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jadi orang yang belum lahir tuh berdahulu 1500 tahun Nabi sudah memintakan selamat dan kita berdasaan sudah. Lalu ya Tuhan Muhammad ini ada oleh-oleh umat ikam kada umat Mi'raj. Ini caranya ya Tuhan. Nih sembahyang 50 waktu. Karena sembahyang itu tulisannya Ahmad. Berdiri alif, rukuha, sujud mim, duduk dal. Ahmad tulisannya. Berarti Ahmad itu yang dimusyahadakan. Orang yang musyahadah kepada Ahmad di dalam sembahyang. Itulah hakikat Mi'raj. Adapun Nabi Mi'rajnya kepada Allah. Adapun kita Mi'rajnya kepada Nabi Muhammad. Jangan baumbai-imbai. Nabi kepada Allah, kita kepada Allah juga. Di mana anak Muhammad itu sama ngaranya. Nabi kan Nabi itu imam. Imam itu mesti di muka. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Imam yang nyata, imam yang besar, imam zahir dan batin. Huwa sayyiduna Muhammad. Itu sekat 50 turun Nabi membawa 50 kada jual Nabi mau banyaknya kada mau dapat tinggi dah orang ya nyet penyambar pun payakon tuh kada bohor pesuara lagi dah. Ini Allah Ta'ala berpandu Nabi Muhammad di atas itu kada bahasa yang modern, bahasa kodem. Nabi paham bahasa kodem itu. Tuhan kada bahasa Indonesia. Tuhan kada bahasa Kalua. Tuhan bahasa kodem kada bohor bersuara. Nabi paham. Nah, pahamnya tuh kenapa? Karena Tuhan juga yang menampak di situ. Kita ini kan aja menerima bahan masak tuh lah. Quran 30 juz itu bahan masak semua. Menang kada masak itu Nabi masaknya kadim saya mengerti daripada Nabi Muhammad. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi asyafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Turun Nabi, nggih ya Nabi turun membawa 50. Kalau nambah kitab, topang turun sembahyang tuh kada kitab tuh ulama mau manuakan, mau Nabi kada berkitab kayak ini, bah mana pikiran tamper deh. Quran kan hanya jadi bongkuakan. Di Masjid Utsman aja kalau lah. Sahabat ada kalau juga. Nang batitik itu kan hanya di zaman siapa itu? Sayyidina Ali aja, semua ada batitik. Mau orang Nabi membuat sembahyang itu. Ini umul kitab bang, Nabi itu mamanya kitab, umul kitab itu mamanya kitab. Jadi dia mau mati membawa mamanya aja. Kitab itu jangan dibawa, jadi bawa. Ini mamanya tolong melahirkan.
Alam semesta ini mengenai Nabi adalah kada. Jadi lahirnya alam karena mamanya Rasulullah. Nabi Muhammad itu ummul alam. Mamanya alam, abul alam. Sidin juga ya abah ya mama. Nurnya maksudnya. Paham lah. Turun 50 dibawa. Sampai sementara sampai kemana lagi? Ke langit ke-8. Turun lagi. Situ Nabi Ibrahim penjaganya. Nggih, Nabi Ibrahim tunduk aja. Tahu walaupun ini anakku ya Ibrahim. Abul Millah nih. Tapi hakikatnya abahku. Abul Arwah. No komen, kerja berita, kerja pembicaraan. Turun ke langit ke-7 ke dalam kabar turun ke 6. Di sini Nabi Musa pertungguan situ brokosin. Kedada itu kayak saja. Par sejam lah. Bapak berdapat takon. Ya Rasulullah, kenapa aja oleh-oleh ada kah? Pian bertemu Tuhan tuh ada oleh-olehnya aja. Ada ya Nabi. Aku dapat 50 sembahyang untukku umatku. Berapa? 50. Banyak 50 tuh ya Rasulullah. Ulun ini 2 waktu aja pagi dan sore. Iya nang umat ulun tuh gana-gana pada umat pian sembahyang banyak melandau. Koler 2 waktu aja pian 50 umat pian halus ngeri. Kasihan nih minta kurangi aja. Kalau pang dan Nabi biar aja ya kan enggak. Nabi sih masih gitu Nabi Musa. Ini malah jadi kita artinya musyawarah tuh biar anom membujur kita pakai ya kalau punya Tuhan punya luput artinya aku jadi Tuhan bisa nyupir aku Tuhan ikam anom nih pintar menyupir yang Tuhan kan bisa biar aja aku ambil berkat Tuhan aja itu begitu digeser langsung hantam dinding nih den naik Nabi ringkas kata bertamu lawan Tuhan. Jangan dibayangkan bertemu Tuhan kita kayak ulun sini bertamu. Jangan nyelain. Itu urusan Tuhan urusan kadem. Kadang kayak itu lah. Sama yang Muhammad Nabi berdapat dengan ilmu dan ilmunya tadi. Kenapa gitu Tuhan? Minta kurangi kawaka. Ini usulan bang tadi. Ya Tuhan, ku kurangi 5 lah. Enggak, kenapa? turun buabar sampai ke Musa. Apa jadi Musa? Ada kurang lah. Kurang 5 umat jadi Musa. 45 masih banyak tuh. Ini naik lagi. Iya kah? Naik pulang. Udah Tuhan, kenapa? Kawa kalian tahu? Kawa gitu Tuhan. Ku kurangi 5 lah. Enggak. Bisa aja kalau ya. Turun sisa 40 sampai ke Musa ujung Musa masih banyak minta lagi sampai 9 kali Musa menyuruh terus sampai 45 pengurangan sisa 5. Nah ujar Nabi Musa lah kayak apa dikurangi 5 lagi. Nah ujar Nabi sekali lagi minta lagi ini masih banyak aku 2 ulun 2 masa pian 5 ujar Nabi sudah aku ini Supan mana sih belum bulik orang aku aja di situ belum bulik. Ya kasih naik sekali lagi ampihan sembahyang kita. Tapi kada kayak itu. Tetap ya, artinya kita apa? Artinya 5 waktu itu kada kau ditinggalkan. Kenapa? Ini hadiah dari Allah nang membawa Nabi Muhammad. Kepikirakan nang unjuki Tuhan, nang membawa kita
Nabi Muhammad jadi sembahyang itu bawaan Nabi Muhammad, mediinnya Allah. Nang menggawi pertama tuh Nabi Muhammad, Tuhan yang menampak di situ, makanya as-salatu mi'rajul mukminin. Jadi sembahyang itu menambah cinta dua nabi tembus ke Allah. Karena Allah itu hakikatnya nampak ada Tuhan Nabi Muhammad itu nampak hakikatnya ada Allah di situ. Siapa yang tembus kepada Nabi hakikatnya sampai kepada Allah. Walaupun Nabi Muhammad itu lain Tuhan. 9 kali turun naik. Ternyata Nabi Musa ini ada tujuan lain. Politiknya luar biasa. Nabi Musa menyuruh perang bulik itu bukan sembarangan. Nabi Musa menyuruh perang bulik itu kenapa? Karena waktu di dunia tadi hendak melihat Tuhan di gunung, gunungnya hancur. Ketika di situ melihat Nabi kada pernah ampe Tuhan bertajalli ke situ, maka Nabinya kada hancur. Nah iya Nabi Musa, iya. Di sini nang pas aku musyahadah memandang kepada Allah. Tadi lihat gunungnya kada tahan. Nah ini istakara, ini kada berhancuran. Makanya Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad yang tapi hakikat nur nang ada di wujud Muhammad itu nampak benar Nabi Musa. Iyakah? Makanya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah itu aja disampaikan dulu pada malam ini. Mulai ada manfaatnya, mudahan kita berkah subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang disampaikan. Ampun maaf barataan. Ulun doakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudahan kita husnul khatimah barataan. Mudahan sugih dunia akhirat. Mudahan bigairi hisab masuk surga kita barataan kekeluargaan. Mudahan kabul hajat barataan. Mudahan sugih barataan kita. Mudahan kita ini kada terpisah dua nabi. Mudahan kita diberi makam panah oleh Allah supaya hancur diri kita ini lebur dalam wujud berkat Nabi Muhammad barataan. Supaya nyaman berurusan dua Tuhan lewat Sayyidina Muhammad. Kucing kurus mandi di sumur si kayu jati. Badannya itu nah kada nyambung itu berarti nang asalnya nang bagus. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan karena hari-hari mengganang wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan. Sudahlah kita takut kita kalau terpisah dengan wujudnya Nabi. Guru sekumpul. Kenapa jadi hebat? Karena asik lawan Nabi Muhammad. Jadi karamat wali, karamat siapa juga wali, termasuk guru sekumpul. Karamat yang paling ganal tuh kada berpisah lawan Sayyidina Muhammad. Orang kalau sudah kada berpisah lawan Nabi zahir dan batin, itulah karamat yang ganal. Karamat kemuliaan yang besar, kada memisahi Nabi. Demikian mukjizat yang besar, karamat mukjizat yang besar Muhammad, kada memisahi Tuhan lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah kastela, buah durian, buah rambutan, buah anggur, buah kelengkeng, buah limau, buah pampakin, buah rambutan. Nah itulah ngarannya buah-buahan. Buah yang paling ganal apa? Buah dada. Biji yang paling halus biji apa? Biji lombok atau biji yang halus lah seri. Ada lagi biji yang paling lembut apa? Biji paler, yang kada gampang. Biji lato-lato. Mudahan kita dapat berkah berataan. Itu jangan sampaikan ampun maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Bolehkannya kalau sudah salaman lebih baik. Panas pennya, panas pemerati panasnya maknya. Yang turun sudah kan. Tadi naik berataan ge. Ya kan turun naik. Nah, turun naik. Ya turun naik turun. Nah. Nang dua tuh kada boleh naik di situ aja. Jadi nang masuk nang di tengah itu aja. Turun naik, nah turun naik. Nang di tengah kada boleh mah. Itu di luar aja. Pendamping. Nah itu bilainya masuk, kepalanya dampingnya Mungkin yang dua tuh ngalih juga, yang dua tuh membantu guru. Mun itu empat masuk kacau dah. Bibinian takut jak, takut jak badannya.
paham tuh lah. Mohon maaf perasaan, terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita berdengari bersama ceramah agama. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil intisarinya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk ini kami mintakan kembali kepada salah seorang alim ulama yang berada di muka kita bersama. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina wa la siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.